کیا جی سیف الاسلام صاحب، آپ کا نام کیا ہے پہلے تو بتائے نا آپ کا نام؟ بتا دیے ہیں نا سیف الاسلام. آپ کا نام بتائیے. میرا نام ہے سعیدی سہران خان، اہل سنت والجماعت احناف سے تعلق رکھتا ہوں میں. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کہاں جھوٹ بولا میں نے؟ عبد القادر جیلانی بولے ہیں اہل سنت والجماعت سے اہل حدیث ہیں اور حنفی جہنمی ہے. یہ تو بعد میں بات ہوگی. سب سے پہلے آپ نے جو اعتراض کیا تھا، میں چاہتا ہوں انشاءاللہ اس پہ آپ کی اصلاح کر دی جائے. ٹھیک ہے، آپ کا نام دوبارہ بتائیے چھوٹا کر کے. جیسے میں سیف الاسلام. میرا نام ہے سعیدی سہران خان. سعیدی. اچھا بس ہو گیا. آپ نے کیوں خامخواہ مسلمان دعوی کرتے ہیں؟ لو آپ بولو آگے. ارے مجھے بولنے دو. ٹھیک ہے، اپنی جو بات ہوگی انشاءاللہ وہ 1 منٹ یا 2 منٹ تک بات ہوگی. نہیں میں بولوں گا بولو نا. چھوٹے باتیں ہوتے رہے، چھوٹے بولو. بڑی باتیں کر کے فائدہ کیا؟ ہاں، آپ نے اس میں ایک مسئلہ میرے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجا ہے. اگر کوئی چوپائی سے جمع کرے تو اس پر حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس پہلی ہے نا. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حد نہ ہونے کا مطلب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ کام جائز ہو گیا؟ جائز ہو گیا. ہاں جائز ہو گیا. جائز ہو گیا. اس سے دلیل؟ ارے بھائی کیونکہ جائز ہو گیا. جیسے میں کہوں گا بھائی میرے راج میں کوئی اگر بنا ٹکٹ سفر کرے تو کوئی حد نہیں، تو جائز کر دیا نا. بنا ٹکٹ سفر کرو جائز ہے. سنے نا صاحب سیف الاسلام صاحب، دیکھیے آپ جو فقہ حنفی کی عبارت پہ جو اعتراض کر رہے حد نہیں ہے، تو میں آپ سے سمپل سے سوال کر رہا ہوں، حد نہ ہونے کا مطلب آپ سزا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں. تسلیم کرتے کہ سزا. اس سے کوئی دلیل؟ کیونکہ سنن ابو داؤد کیونکہ وہ لکھ سکتا تھا گلا کاٹیں گے، اگر ایسا کرے گا. یہ نہ لکھا ہے کوئی حد نہیں. اگر سزا ہوتا تو لکھتا اس کا گلا کاٹ دو. میری بات تو سنیں نا آپ. دیکھیے شریعت میں جو ہوتا ہے وہ حد متعین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حدود اس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شریعت میں جہاں پر حد ہوتی ہے اس کے حدود اس کی حد کیا ہے وہ بھی ایسا کام کا حد تو ہے اسلام میں. گلا کاٹنے کا حد ہے. سنیں نا پہلے میری بات تو سنیں نا، مجھے بولنے دینا. آپ نے فقہ حنفی پہ یہ اعتراض کیا ہے کہ جانور سے بدفعلی کرنے پر حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ جانور کو چھوڑو نا، انسان اپنی سگی ماں بہن بیٹی، جانور تو بعد میں آئے گا. اس کا بھی جواب لے لیجئے. پہلے ایک کلیئر کر لیجئے نا آپ. میں نے جانور کا سوال کیا ہی نہیں. لکھا والا ہے نا اندر، ویڈیو بھیجا نا آپ نے مجھے. ارے گھومن کہہ رہا اپنی سگی ماں بہن سے کر لو، کوئی بات نہیں. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، پہلے میری بات سنیں نا. دیکھیں بیچ میں تو آپ جواب کیسا سمجھیں گے؟ آپ جانور کیوں کھینچ کے لا رہے ہیں؟ میں تو ماں بہن بیٹی کہہ دیا. تو آپ کو اسی کا جواب دے رہا ہوں. حد نہ ہونا یہ سزا کی نفی ہوتی ہے کہ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، کیونکہ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 4465 نمبر کی حدیث ہے، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں چوپائی سے جمع کرنے پر حد نہیں ہے. ارے یار پھر چوپائی لا رہا ہے. وہی ابو داؤد کا 4000 نمبر حدیث میں لکھا ہے، کیوں چوپائی لا رہے ہیں؟ لکھا ہے ماں سے شادی کر لیا اس کا گلا کاٹ دو. رسول نے کہا تھا، رسول نے تو حد دے دیا. اس پر بھی چوپائے لا رہے ہیں مطلب ہارے ہوئے پارٹی ہو. تم کو پتا ہے کوئی جواب نہیں ہے، جانور کھینچ کے لا رہے ہو. اللہ اکبر، اسی پہ ہوں میں. تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ حد نہ ہونا یہ سزا کی نفی ہوتی ہے کیا؟ نفی ہوتی ہے. کیسا نفی ہوتی ہے؟ ارے تم تو لکھ سکتے تھے گلا کاٹ دو، وہ نہ لکھ کے وہ حد نہیں ہے. سزا کی کیسی نفی ہوتی ہے؟ حدیث میں ہے گلا کاٹ دو، تو وہی لکھنا چاہیے تھا نا. حنفی فقہ میں گلا کاٹ دو. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، جتنا پوچھا اتنا جواب دے. آپ جذبات سے نہ دے گا. نہیں بات گھمانا چاہتے ہو، حنفی فقہ کو بچائیں گے. کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر دین جذبات کا نام ہوتا تو نہ جانے کتنے صحابہ اکرام کی مبارک گردن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اڑا دیتے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بتا کے انہیں ان کے جذبات کو قابو کر دیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی تھی. رواہ البخاری. تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جذبات دیکھیں دین جذبات نہیں ہے. دین ایک ہمارا خوبصورت اسلام ہے جہاں پر جذبات کوئی قدر نہیں ہے. جذبات وہاں ہوگی جہاں پر
कोई ऐसा मसला पेश आ जाएगा, ठीक है, उससे कहना चाहता हूँ हद ना होना सजा की नफी है, इस पे कोई दलील दीजिए आप मुझे। कुल हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। अबू दाऊद का 4000 नंबर हदीस, उसका दलील है अबू दाऊद का 4000 नंबर हदीस। अभी मैंने जो सुनन अबू दाऊद का आपको हवाला दिया, उसी का ही मैं अबू दाऊद का ही हवाला दे रहा हूँ, 4000 नंबर हदीस, उसमें लिखा है गला काट दो, आप लिखो हद नहीं, ना उल्टा कर रहे हो। किसमें अबू दाऊद का ही 4000 नंबर हदीस में है कि एक साहबा तलवार लेके जा रहे हैं, दूसरा साहबा पूछा कहाँ जा रहे हो, कहा उसका गर्दन काटने, उसने अपने माँ से शादी कर लिया, रसूलुल्लाह का हुक्म है उसका गर्दन उतार दो। हदीस नंबर बताइए। 4000 पूरा, मेरे पास जो है 4000, आपके पास आगे पीछे हो सकता है 1-2। क्या है हदीस पढ़िए, हदीस पढ़िए, मैं बंगला में पढ़ा ना, ये वो हिंदी में बोल दिया ना, अब अरबी में पढ़ूं। उर्दू में पढ़ लीजिए आप, क्या लिखा हुआ इसमें? लिखा हुआ मैं बताया ना, एक साहबा झंडा लेके जा रहे थे, दूसरे साहबा ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोला मैं फलां के पास जा रहा हूँ, उसने अपने माँ के साथ निकाह कर लिया, उसका अल्लाह का रसूल का हुक्म है उसका गर्दन उतार दो और उसका माल भी छीन लो साथ साथ। देखिए सैयद साहब, जब आप बोल रहे हैं तो ये आपका हक बनता है कि आपकी बात मुकम्मल करने के बाद आप मेरी बात सुनने की हिम्मत पैदा करें, ठीक है ना? तो अब उससे पहले मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि माँ बहन पे अपने तो निकाह उनसे जुमा करने पे, उनसे जिना करने से हद नहीं है, तो मैंने आपको जानबूझ के करो, जानबूझ के तब भी हद नहीं है। वह आला इनका आला अलिम तो अन्ना हराम हूँ, अगर उसे पता है, इल्म था मुझे ये हराम है, तब भी मैंने कर लिया, मुझ पर कोई हद नहीं, ये लिखा हुआ। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अल्लाह के बंदे, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेरी बात सुने ना। तो जब आपको जवाब सुनने में समझ में गया, मेरा जवाब सुने देकर आप मुझसे और बात कर रहे हैं तो कहाँ से समझ में आएगा? यही तो कह रहा हूँ। अब मैं आपसे पहले एक सवाल करा था कि हद ना होना ये सजा की नफी है, मैंने उससे आपको एक दलील दी थी सुनन अबू दाऊद से कि अगर जानवर से बदफेली कर लिए तो उससे हद नहीं है, तो क्या जानवर से बदफेली करना जायज हो गया? बताइए मुझे। और कितने ऐसे हनाफ, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने कि इसको अमल कर दे, कितने हनफियों ने भी तक अपनी माँ से, बहन से, फूफू से, बेटी से जिना किया। लेकिन तुमने लिखा अगर से जानबूझ कर कर ले ये काम तब भी हद नहीं है, तो जायज कर दिया। लिखा है जानबूझ कर भी करे ये काम तब भी हद नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरे आप सवाल को जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं आपसे कह रहा हूँ कितने ऐसे हंसियों ने काम किया। और दूसरी बात, हद ना होना सजा की नफी नहीं है कि आप ये तस्लीम नहीं है, क्योंकि वहाँ क्लियर कर दिया तुम जानबूझ कर करो ये काम तब भी हद नहीं है, तो लोग क्या बोलेगा, अरे मेरे लिए जायज कर दिया माँ बहन बेटी, यही तो कहेगा। कहाँ पे जानबूझ के लिखा हुआ इनका अला अलिम तो अन्हा हराम, अगर से उसे पता चल जाए कि ये इसके लिए हराम थी, तब भी ला हद अला इंद अबू हनीफा की तरफ से कोई हद नहीं। अरे मेरी बात तो सुने ना, इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं एक बात कहूँ तो कितना भकर भकर कर रहे हो, एक बात कहूँ तो कितना भकर भकर कर रहे हो, यही कहते जा रहे हो। सुनो, अरे तो मैं अल्लाह के रसूल ने कहा हद है गला काटने का, तुमने कहा हद नहीं, ये तुम्हारा उल्टा है। जैसा अल्लाह के रसूल ने कहा, सुनो ना, तुमसे क्या कुरान में है 233 नंबर आयत सूरह बकरा में कि 2 साल पिलाएगा माँ अपने बच्चे का दूध। अबू हनीफा की तरफ से लिख दिया नहीं 2.5 साल यानी 30 महीना, बिल्कुल उल्टा है। इसका भी जवाब नहीं है, इसका भी जवाब नहीं है। सबसे पहली बात तुमने गलत कहा इबारत, ठीक है। फतवा साजिद खान की जिल्द 447 पे ये इबारत मौजूद है। 468 बोला हूँ, 468 नहीं है, एडिशन में हेर फेर हो सकता, ठीक है। जब कोई नवा एडिशन हो जाता है उसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है, ऐसा होता है ना? हाँ होता है। तो उसमें साफ तौर पर लिखे वाला है कि अगर कोई अपनी माँ, फूफी और खाला से शादी करे और इसके साथ जुमा करे तो बकौल इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला इस पर हद नहीं लगाते, अगर से ये इसे मालूम है कि मेरे लिए हराम है, ठीक है। अब सुने, सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने आपसे उससे 3 सवाल करा था कि हद ना होना सजा की नफी है, कैसे मैंने सुनन अबू दाऊद का इस तरह है, वहाँ लिखा है अगर जानबूझ कर भी कर ले तो कोई बात नहीं। देखिए मेरी बात सुन नहीं रहे आप, मेरी बात सुन नहीं रहे आप बुझलाए गए। मैंने आपसे 3 सवाल करा, हद ना होना सजा की नफी होती है तो इससे एक
रेफरेंस मुझे दे। इसके समर्थन में और भी बातें हैं, सुनो ना, इसके समर्थन में गलत ठिका है ना, जैसे मैंने कहा दिया दूध पिलाने वाली बात, बिल्कुल कुरान का उल्टा, बिल्कुल। तुम इसकी शादी भी नहीं कर सकते जो इसकी गलत। अरे कुरान में लिखा है 2 साल, हनफी फिका में लिखा है 30 महीना, 2.5 साल। क्या कह रहा हूँ, मैंने तुमसे इस पर 3 सवाल करे कि हद ना होना सजा की नफी अगर लिखा है ना, जानबूझ कर कर ले कोई बात नहीं, इस पर नफी हो गई नफी, माँ बहन से हो गई। क्यों लिखा जानबूझ? अरे कोई लिख सकता था गलती से कर लिया, नींद में कर लिया, कोई बात नहीं। यहाँ तो लिखा है जानबूझ के कर लो, कोई बात नहीं। ताजीर है, दुर्रे मुख्तार में लिखा हुआ है कि उसकी ताजीर है। ताजीर क्या है? वो अबू हनीफा ने नहीं दिया ताजीर, मुसन्निफ ने लिख दिया, फला ने हमारा बुजुर्ग को, दूसरा बुजुर्ग लिख दिया, 3 बार छड़ी मार दो ताजीर, तो टच कर दो कोई, जैसे सुनो ना, कोई छड़ी 3 बार टच कर दो ताजीर हो गया। ये कोई सजा है? माँ बहन का इज्जत लूट लिया, ताजीर है, 3 बार छड़ी टच कर दो, छड़ी। ताजीर नहीं होता है, ताजीर होता है वो, ताजीर। साजिद नहीं बोल रहा, ताजीर बोल रहा हूँ। अब मैंने आपसे टोटल 3 सवाल करे, लेकिन आपने मुझे उसका एक भी जवाब नहीं। सब जवाब दे दिया, लिखा है जानबूझकर कर लो कोई बात नहीं, तो ये सजा का नफी हो गई। हद ना होना सजा की नफी नहीं होती, उस बात पर होती है जहाँ लिख दिया जानबूझकर कर लो कोई बात नहीं लिखा हुआ है, इसका सजा की नफी हो गई। ताजीर ऐसी एक सजा है जो हुक्मरान ज्यादा भी कर सकता है। अब तुम मुझे बताओ, कितनी बड़ी बात लिखा है, जानबूझकर ये मेरा बहन है, मेरा माँ है, जान रहा है तब भी कर रहा है, और ऊपर से लिखा है कोई बात नहीं, जान के कर लो तब भी कोई बात नहीं। कितने किया गया, किसने किया गया? इस मुकल्लिफ ने, तुमने सुना कि आज एक मुकल्लिफ ने इमाम आजम को खुद पे अमल करके इस बार तो तुम लोग फंस गए, लिखा है जानबूझकर कर लो कि देखो मेरा बहन है, बेटी है, जान रहा है तब भी पेल रहा है, ये बहुत बड़ा गलती है, मौत है उसका, गला काटने। अभी तुम अच्छा दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे आप, क्योंकि नफी हो गई, सजा के नफी हो गई, लिखा है